नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आजिर एही वीडियो को। बंधु माने आजिर एही वीडियोटी आपण माने जानिबा बहुत जरूरी अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे आपण माननकु जणाइबा पई चाहू अछु जे बेलगछ गृह रे केउठी रहिले धनर वर्षा होई थाए आउ केउठी रहिले सर्वनाश होई थाए। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा बेलगछ को गृह रे केउठी रखिले आम घरर वास्तु दोष दूर होइथाए एवं गृह रे धनर वर्षा होइथाए। बेलगछ एक एमिति गछ अटे जिए कि समस्त संसारर दुर्लभ अटे। एहार दिव्यता एवं एहार दुर्लभता, एहार औषधीय गुण, एहार क्षमता पाई समस्त देवी देवता एवं समस्त मनुष्य जातिर प्रिय एवं आदरणीय होइथाए। आमर पुराण शास्त्र अनुसार एही गछर सृष्टि माता लक्ष्मींकर अंशरू हुई अछि, जेउ कथा आपण माने अल्प किंबा बहुत भावरे जानिथिबे। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा संपूर्ण विषय वस्तु उपरे। एही बेलगछरे साक्षात शिव एवं शक्तिंकर वास होइथाए। बेलपत्रर त्रिशाखारे शिव शंकर निवास करिथांती अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वास करिथांती। एणु बेलगछ मूलरे सबुदिन स्नान करि सारी पानी देवा द्वारा कोटि पुण्य प्राप्त होइथाए एवं शिव शंकरंक सहित माता लक्ष्मी मध्य प्रसन्न होइथांती, जहा फलरे सेही मनुष्य समस्तंकु बस करिवार बा निज अधीन रे रखिवार शक्ति को प्राप्त करिथाए। एहा सहित चाकिरी एवं व्यवसाय रे सफलता लाभ करिथाए। आउ सेही भली व्यक्ति विशेषंकु धनवान बनिबारे केही भी रुकी पारंती नाही। सेही व्यक्ति विशेष माने अमाप धनर व्यक्ति विशेष बा अधिकारी होइथांती। बेलपत्रटी हेउछि भगवान शिव शंकर एवं समस्त देवी मानंकर प्रिय पत्र अटे, जहाँकि सुखी जाइथाए किंतु केबे भी बासी हुई न थाए। एही पत्ररे जदि आपण चंदनर लेप लगाई करी शिव किंबा देवी मानंकु अर्पण करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। बेलगछर काठी को आनी आपण ताकू चंदन परी घूरी आपण सेही चंदन को आनी भगवान शिव शंकर एवं देवी को टीका लगाइले कोटि पुण्य प्राप्ति होइथाए। एवं मनुष्य एही बेलपत्रर काठीरे बा बेलगछर काठीरे ताकू चंदन परी घूरी करी ताहाकू आनी निजर मुंडरे चंदन परी तिलक धारण कले सेही मनुष्य समस्त प्राणी मानंकु मोहित करि पारिथाए एवं निज बसरे करि पारिथाए। समस्त कार्य गुड़िकरे विजयी लाभ करिथाए। सोमवार दिन किंबा चतुर्दशी दिन बेलगछ मूलरे धूप दीप पणा क्षीर एही सबु किछि समर्पण करी सेही बेलगछर चेर को आनी ताकू एक लाल रंगर सूतारे बांधी शरीर रे धारण करिबा द्वारा बाहरर नकारात्मक तथा दुष्ट शक्ति को प्रवेश करिबा पई देई न थाए एवं शरीर रे थिबा नकारात्मक तथा दुष्ट शक्ति को आउ नजर दोष एवं तंत्र मंत्र शक्ति को शरीर रु बाहर करि देई थाए। जेउ मनुष्यर विवाह होई पारु न थाए किंबा संतान हेउ न थाए तो एही बेलगछर चेर आपण धारण करिबा द्वारा एही बेलगछ को प्रत्येक दिन आपण पूजा करिबा द्वारा आपणकर खूब शीघ्र विवाह होइथाए एवं संतान न हेउथबा लोकमानंकर मध्य संतान प्राप्ति होइथाए। जेउ व्यक्ति भगवान शिव एवं देवींकर आराधना करुथांती एवं सेमाने जदि बेलगछ मूलरे बसी भगवान शिव एवं देवींकर मंत्र जप करती तेबे खूब शीघ्र सेमानंकर साधना पूर्ण होइथाए एवं समस्त मनस्कामना आउ सेमानंकर साधना पूर्ण होइथाए। जेउ व्यक्ति भगवान शिव शंकर एवं देवींकर आराधना करुथांती एवं सेमाने जदि बेलगछ मूलरे बसी भगवान शिव शंकर आउ देवींकर मंत्र जप करती तेबे खूब शीघ्र सेमानंकर साधना पूर्ण होइथाए आउ समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। साधारणतः घरर चारि पाखरे बड़ बड़ गछ गुड़िक रहिबा अशुभ माना जाइथाए एवं सेही सबु गछ गुड़िकर छाई घरे पड़िबा द्वारा अनेक प्रकारर वास्तु दोष गुड़िक सबु उत्पन्न होइथाए। मात्र एही बेलगछ एमिति एक दिव्य गछ जहाँकि घरर चतुर्पार्श्वरे
ଯେକୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବେଲଗଛର ଛାଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲଗଛ ଗୃହର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ବେଲଗଛ ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିଲେ ଧନ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତେବେ ଧନ ଆଗମନର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଗୃହର ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରହିଥାଏ। ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହି ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ସୁସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏହି ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବେଲପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏହା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଯଦି ବେଲଗଛକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜମି ନାହିଁ ବା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଗଛକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ ଗମଲାରେ ନଚେତ୍ ଏକ ପାତ୍ରରେ ସେହି ଗଛକୁ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗଛଟି ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ବେଲ ଗଛଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଶିବାଳୟରେ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଏକ ଅଲଗା ବେଲଗଛଟିଏ ଆଣି ତାକୁ ସେହି ଗମଲାରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଗମଲା କିଣିକରି ଆଣି ତାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶିବ ପୁରାଣରେ ଘରେ ବେଲଗଛ ଲଗାଇବାର କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ରହିଛି ତାହା ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ଘରେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବେଲବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ଏହା କାଶୀ ତୀର୍ଥ ପୂଜନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଘରରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଭଳି ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ରହୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବା ସେହିଭଳି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସମାଜରେ ଏହି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଗଛ ରହିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଇଦା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଅଗଣାରେ ବେଲବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଲଗଛରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ରୂପରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବେଲଗଛର ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ନିୟମମାନ ରହିଅଛି ସେହିପରି ଏହି ବେଲଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ରକୁ ତୁଳିବା ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାରେ ବେଲପତ୍ରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ରକୁ ପୂଜାରେ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ 2ରୁ 3 ଥର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବେଲପତ୍ରଟି ଖରାପ ନ ହୋଇଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯେପରି ପତ୍ରଟି ଶୁଖି ନଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବେଲପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ ତୁଳି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରବିବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ସେହି ବେଲପତ୍ରକୁ ତୁଳି କରି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଏହି ବେଲଗଛର ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ବା ଦୀପ ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ସେହି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବେଲଗଛର ତଥ୍ୟ ବା ବେଲଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବକୁ ନେଇକରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।